اب میں آگے تھوڑا بیان نہیں دے سکتی کیونکہ میرے دیر کھلیان کو انہیں میں دھمکی دیتی کیسے تیرے بچے مار چھوڑنے تے اس تو بعد وہ بہن میرے گھر والے دی بہن تے بڑھویا تے وہ دوجی بیوی اے پہلے میرے ہتھی پین میں مار کے ادے گئے دوجے ڈیرے تے جدوں اس ڈیرے تے گئے واپسی اس ڈیرے تے آیا تو اس میں فیر کیتے تے انہاں میں نے یہ گل کیتی ہن کہ مانے میں نے یہ گل کیتی ہن ان ساڈے والوں تو مار چا یا جو بھی کر چا اسی تیرے نال مخلص ہاں میں میرے بچیاں دا ڈر آ جہدی وجہ تو میں خود مدعی آپ بننا چاہنی ہاں تے انہاں ساریاں نوں گرفتار کیتا جاوے مانا عامر زلہ ضمیر نادیہ سائدہ رینا پاؤں میں میرے میں فیر مارا، دو پیٹ میں مارے، تب بھی میں نہیں گری۔ جب میں نہیں گری تو اس نے میرے سر میں کلہاڑی ماری۔ ایک ایسا سفاک، ظالم اور درندہ صفت انسان اپنی ہی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، ایک فائر پاؤں میں اور دو فائر پیٹ میں مارے، اور جب اس سے بھی اس ظالم کا دل نہ بھرا تو سر پر کلہاڑیوں کے وار کیے۔ تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ سب سے پہلے ٹانگ پہ فائر کیا گیا، پھر دو پیٹ پہ فائر ہیں، بازو فریکچر ہے، سر پہ کلہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، پورا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، لیکن پھر بھی وہ بولتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ سفاک انسان نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بھی ان کی جیسے جان ہی لے لی تھی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، کس علاقے سے یہ واقعہ پیش آیا، یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے یہ سارا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ میں اپنی امی کی قبر گستان اپنی امی کی قبر پہ گئی تھی اس کو ساتھ لے کے۔ جب میں نے اس سے لو کی شادی کی، میرے ماموں لوگ میرے خلاف ہو گئے، وہ مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیتے تھے۔ میری امی فوت تھی، میری امی کی قبر پہ روڈ نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لے کر جاؤ، میں نے جانا۔ اس کی دوسری بیوی کو، ماں کو بچہ ہونے والا تھا۔ دو شادیاں کی ہوئی تھی انہوں نے؟ ہاں جی، اس کی دوسری بیوی کی ماں کو بچہ ہونے والا تھا۔ اس نے کہا میں نے بھی آنا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ گئی۔ مجھے لے کر قبرستان گیا تو صحیح، لیکن میرے ساتھ جھگڑتا بھی رہا۔ جب اس کی امی دوسری کی بیوی کو اپنی امی کے پاس لے کر آیا، اس کی امی اسے گھر نہیں آنے دیا۔ مجھے نہیں پتا وہاں پہ اس کے ساتھ کیا اس نے کیا، یا ادھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ بھی غصہ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے راستے پہ بٹھا کے اسے گھر لے کر گیا تھا اپنی امی کے پاس۔ جب ہم گھر آئے، ہم ٹھیک ٹھاک رہے، تو روٹی بھی بنائی، سب کچھ کیا، ٹھیک رہے۔ صبح میرے سے نہیں اٹھا جا رہا تھا، میرے نا پیٹ میں درد ہے، میرے سے نہیں اٹھا جا رہا۔ اس نے بہت زیادہ بدتمیزی میرے ساتھ بھی کی، اس کے ساتھ بھی کی۔ اس کا وہاں پہ بھائی نزدیک تھا، وہ ادھر چلی گئی۔ میں نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے سب کو کہا کھا لو۔ اس نے کہا میں نے نہیں کھانی۔ میں نے خود روٹی کھائی، کھا کے بچوں کو لے کر سو گئی۔ وہ اندر تھا، میں اندر نہیں گئی۔ میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ میری لڑائی ہوگی، میں نہیں جا رہی۔ تو جب اس نے باہر آیا، اٹھ کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، میرے ساتھ بیٹھا، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا جب انسانوں کے ساتھ تو جو مجھے عزت نہیں دیتا، بعد کی عزت کے تیرے دینے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی بات کی اور میں اندر چلی گئی۔ جب میں اندر گئی تو مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے اندر جا کے فائر مارنا یا کیا کرنا۔ اچھا، رات کے ٹائم پہ یہ سارا ہوا؟ نہیں، دن کے دن کے ٹائم پہ؟ جب بہن کو چھوڑ کر آیا، وہاں پہ آیا تو اس نے پہلا پاؤں میں میرے میں فیر مارا، دو پیٹ میں مارے، تب بھی میں نہیں گری۔ جب میں نہیں گری تو اس نے میرے سر میں کلہاڑی ماری۔ تو اس وقت آپ گھر میں اکیلی تھی؟
मैं अकेली थी घर, बच्चे थे। जब मैंने बच्चों को वास्ता दिया तो कहती बच्चों को किसने देखा। बच्चे कितने साल के हैं अब आपके? मेरा एक बेटा, बड़ा बेटा है, वो 1 साल 2 माह का है और बेटी मेरी 2 माह की है। ये बच्चों के सामने सारा उस सफाक इंसान ने किया? हम बच्चे मेरे बाहर सो रहे थे, मैं अंदर थी कमरे में। तो जैसे सास है, भाई है, बहनोई है, वहाँ पे कोई भी नहीं थे। कोई भी नहीं था? हाँ, जो कुछ भी हुआ उसकी बहन, बनवैया और मेरी शौकत, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अभी क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ है? ये अब टांके लगे हैं, पेट में ऑपरेशन हुआ है, गोलियाँ निकली हैं, सर में भी टांके लगे हैं और पाँव और हाथ के भी नहीं लगे। सर पे भी कुल्हाड़ियाँ, मैंने सुना है कि आपके सर पे उन्होंने कुल्हाड़ियों के वार किए हैं। हाँ, कुल्हाड़ी के वार किया। अपनी तरफ से जैसे उसने मार के आपको फेंक दिया ना, हाँ। माफ़ किया जाए या उसको सज़ा हो? नहीं, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना कि जुल्म तशद्दुद बर्दाश्त करके उसके बाद भी अपने ऐसे खावंद को माफ़ कर देती हैं, फिर वो एक तरफ से दोबारा से फिर वही नहीं, धोखा मैं खाती उसे हैं। माफ़ कर भी देती। जब उसने मेरे साथ किया तो मेरा बेटा जो है घुट्टी से बाहर निकल रहा था। औलाद तो दोनों की साझी होती है ना, उसको बेटे का भी तरस नहीं। मेरे साथ तो उसने कर भी दिया, वो तो मुझे रब ने ज़िंदगी दी, लेकिन बेटे को उसने ऐसे नहीं छोड़ जाना था। वहाँ पे पानी था, जानवर थे। मैं कहती हूँ जैसे उसने मेरे साथ किया, उसके साथ किसी और के साथ कोई भी ना करे। उसको कम कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़रकब्तुल। आप इनकी बड़ी सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर जी, है? बड़ी हूँ। मैम, मुझे जितना पता है ना कि मैं इसके पास गई थी, इसके शौहर ने एक दफ़ा मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन की और हमारी घर में ना आपस में लड़ाई होती है। आते ही उसने इसे फ़ायर किए। एक फ़ायर टांग पे किया है पहले जो किया है, 2 फ़ायर जो है इसके पेट में हुए हैं। फिर तब भी उसको इतनी नहीं हुई, इतना भी तरस नहीं आया। मैम, 1 फ़ायर पे बंदे को होता है, 2 पे होता है, खुदा का खौफ होता है कुछ। जब इतना भी नहीं हुआ, फिर उसके सर में कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। आप सर देखिए, उसका सारा सर, यहाँ के डॉक्टर लेते नहीं थे, अपनी तरफ से मतलब मुर्दा हाल में। और इसकी कमर पे फिर भी जब उसे लगा कि इसमें जान है, जैसे मुर्दे को भी कोई मारता है, जब ये गिर चुकी है, मर चुकी है उनके हिसाब से, फिर भी इसको कुल्हाड़ियों के वारों से मार रहे हैं। इंतहाई जलील और सफाक इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जितनी सफाकियत उसे। और वो क्यों ना करता, उसे पता था ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना भाई है, कोई भी नहीं है, लावारिस तो हैं। आप दोनों बहनें हैं? हम दोनों बहनें हैं। और बाबा शफीक के पास आप कैसे वो थे? बाबा शफीक के पास हम पहले भी थे, क्योंकि हमारे ननिहाल वालों ने हमारी ज़मीन खाई हुई थी, उन्होंने हमें घर से निकाला। उस वक्त हम लोगों ने जैसे भी किया, जो भी था, कि जैसे तैसे पता चला हमें बाबा शफीक का, हम उनके पास पहुँचे। उन्होंने तब भी हमें सपोर्ट किया, खाने को दिया, पीने को दिया, रिहाइश दी, इज़्ज़त दी। मैडम रिफ़त बाबा शफीक उनके शुक्रगुज़ार है। इस मुसीबत के आलम में भी वही हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ ये लोग सारे गवाह हैं, किसी से रोटी कोई बच्चों को दे रहा है, कोई बच्चों को पानी दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तब जाके कुछ डॉक्टर हेल्प कर रहे हैं। जब इसे फायर मारा है ना, इसे कत्ल करके, दरवाज़ा बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके, बच्चे जानवरों के पास पड़े हैं। अल्लाह मेरी तौबा, ये बाप है, बच्चे जो हैं जानवरों के पैरों में पड़े हैं। उसे ये नहीं है कि बीवी के साथ तो जो मैंने कर दिया, ये तो मेरे अपने जने हैं, इनका तो ख्याल कर लूँ। मोटरसाइकिल पे फरार हो रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को तो साथ लेके जाऊँ। वहाँ से ये मतलब सारा वाक़या करके फरार हो गया? फरार हो गया। बच्चे बेचारे, जहाँ जानवर बंधे हुए हैं, बच्चे जानवरों के पैरों में पड़े हैं। अगर गलती से अल्लाह ना करे बच्चे के पेट पे जानवर का पाँव आ जाता, बच्चा भी मर जाता, कितनी कत्ल करता ये। आखिर ये इंसान चाह क्या रहा था, कितने कत्ल करने थे इसने। अभी क्या चाहती हैं आप? मैं हुकूमत पाकिस्तान से और अपने जितने भी हैं हुक्मरान हैं, उनसे ये चाहती हूँ कि ऐसे इंसान और इनके पीछे जो इनके साजिश वाले हैं, इनकी बहन, इनके बहनोई, इसके भाई जो इस वक्त हमें बेयारो मददगार छोड़कर चले गए हैं, मैं क्या करूँ, मेरा शौहर मेरे साथ है। अभी आप बोल रहे हैं कि आप दोनों बहनें बिल्कुल अकेली? हम बिल्कुल अकेली हैं, नहीं है, मामू चाचू कोई भी हमारे साथ नहीं है। मामू लोगों ने हमारी ज़मीन छीन ली अम्मी के हिस्से की, वो हमें नहीं दे रहे। भाइयों के पास अब्बू का घर था, उन्होंने वो छीन लिया, वो नहीं है, सौतेले भाई है, सौतेले भाई, वो नहीं दे रहे हैं। वाकई में उन्होंने आके पूछा आपसे? किसी ने भी नहीं पूछा, सबको पता है, किसी ने भी नहीं पूछा। सिर्फ सबको ये डर है कि वो हमसे, अगर हम उसे पूछेंगे हमारे करीब होंगी, हमें फिर जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा। हमें जायदाद नहीं चाहिए, हमें जीने तो देना, हमारा तो जीना भी मुश्किल हो गया है।
میم میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں پورا دن بہن کے پیچھے بھاگوں, اس کا علاج کرواؤں, اب اس کے بچوں کو دیکھوں, میں کیا کروں. ہمارا کام تھا آپ کے سامنے لے کے آنا. ایسی بہت ساری اسٹوریاں جو کہ پینڈنگ پڑی ہیں, ہاسپٹلز میں رول رہی ہیں. اگر آپ کی نظر میں بھی ایسی کوئی اسٹوری ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اس لیے کہ ان خاتون کو انصاف مل سکے. آپ سے ملیں گے کسی نئی اسٹوریز کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ.